Good morning, students. Welcome to the lecture of Corporate Accounting and Practices. And we are meeting after Janmashtami break. Before Janmashtami, we had finished the first chapter. Not only that, we began with the second chapter also. That was the chapter of final accounts. We took the basics and then started the first question also. First question was half done and half pending. Okay, so this is the summary of what we have done. Then yesterday we were live, but there were some technical issues. It was a revision session. Due to the technical reasons or connectivity issues, our revision lecture lasted for nearly 20 minutes only, not more than that. But you should not worry about yesterday's live lecture, because the same is to be repeated in this particular session. So you will be losing nothing. Today's session is a revision session of final accounts. આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ્સમાં જે કંઈ પણ બેઝિક્સ જોયું, બધા ફોર્મેટ્સ, schedules and all, in this session we will refresh everything that we have done in chapter number 2. As all of you know, we were having session 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4, okay, covering all the basic fundamentals. તો આજે આપણે ફરીથી એ બધાનો ક્વિકલી ઓવરવ્યૂ લઈ લઈએ, અને પછી જો ટાઈમ વધશે તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 એમાં આપણે જેટલું વર્ક કરેલું છે એ બી ફરીથી રિવાઇઝ કરી જઈએ. બરાબર છે? અને આવતીકાલથી એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી આપણે ફાઇનલ અકાઉન્ટ જે છે એ આગળ ચલાવશું, એટલે તમને બધું યાદ આવી જાય. So we had begun from session number 2.1. Session 2.1 માં આપણે જોયેલું, you have been through this. Whenever any company prepares final accounts must be in vertical form. They prepare vertical P&L statement and balance sheet, and the formats of profit and loss statement and balance sheet are given in Schedule 3 of the Companies Act. So you can say that we are studying Schedule 3. In Schedule 3 there are two parts. Part 1 contains the specimen of balance sheet, and part 2 contains the specimen of profit and loss statement. All of you know that. ત્યાર પછી one by one આપણે બધાના ફોર્મેટ જોયેલા. આપણે સમ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ એ બી
સિક્વન્સ તમને ખબર જ છે. You have to prepare 13 schedules. Out of 13 schedules or notes, note number 1 to 7 are pertaining to balance sheet, and note number 8 to 13 are pertaining to profit and loss statement. You know that. આ 13 નોટ બની જાય પછી તમે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટ બનાવો છો અને પછી છેલ્લે બેલેન્સ શીટ બનાવો છો. ડ્રાફ્ટિંગ બધાનું એક સાથે જ કરવાનું છે, જે આપણે પહેલા ક્વેશ્ચનમાં કરેલું છે. ઓકે, પછી આપણે બેલેન્સ શીટનું ફોર્મ જોયું હતું, બેલેન્સ શીટનું સ્પેસિમેન જોયું હતું. હિયર ઇટ ઇઝ. ફરીથી કહી દઉં કે બેલેન્સ શીટનું જે ફોર્મ, જે સ્પેસિમેન તમને સામે અત્યારે દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર, આ ફિક્સ છે. યુ કેન નોટ મેક એની સિંગલ ચેન્જ ઇન ધ સિક્વન્સ. આ જ સિક્વન્સમાં આ બેલેન્સ શીટ બનશે. પછી વચ્ચે કોઈ એન્ટ્રી ન આવી હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા છે આ શેડ્યુલ 1C, મની રિસીવ્ડ અગેન્સ્ટ શેર વોરંટ્સ 1C. 1C નથી ક્યાંય તો બી તમારે એની એન્ટ્રી તો મૂકવાની જ છે ને સામે રૂપીઝના કોલમમાં ડેશ મૂકવાનું છે. એ રીતે બેલેન્સ શીટ યુ કેન સી વી હેવ લાયબિલિટી સાઇડ. કોઈ શેડ્યુલમાં 1A, B, C એ રીતે આવે છે, કોઈ સિંગલ શેડ્યુલ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ આ સેકન્ડ નોટ છે તે સિંગલ જ છે, જો નો ABC. પણ તમે નોટ નંબર 3 જુઓ તો એમાં સબ નોટ્સ 4 છે, 3A, B, C, D. તમારે આ બધા નોટ્સ, એના ટાઇટલ્સ અને નોટ નંબર ખાસ યાદ રાખવાનું છે. આ જ સિક્વન્સમાં આપણે ડ્રાફ્ટિંગ કરવાનું છે. It continues on the second slide also. So you can say note number 1, 2, 3, 4, આ ચારે ચાર નોટ્સ એન્ડ સબ નોટ્સ એ બધી લાયબિલિટી સાઇડની નોટ્સ કહેવાય. 1, 2, 3, 4. અને 5, 6 અસેટ સાઇડની નોટ્સ છે. પણ 5 માં તમે જો 5A છે, એમાં પાછી સબ નોટ્સ છે A1, A2, A3, A4. અને આ બધા એના હેડિંગ છે. યુ શુડ નોટ ફરગેટ ધેમ. તમે ઉપર નીચે બી આ એન્ટ્રી કરી શકતા નથી. You see, note number 5 is up to 5E, and note number 6 from A to F. આ જ રીતે બધી નોટ્સનું આપણે ડ્રાફ્ટિંગ કરવાના છીએ. તમારું કામ છે આ બધી એન્ટ્રીને સિક્વન્સમાં યાદ રાખવાનું. અને નોટ નંબર 7 માં આપણે વાત થયેલી કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટીઝ, જે આપણે શેડ્યુલ બનાવીએ છીએ પણ એનો ટોટલ અહીંયા બેલેન્સ શીટના ટોટલમાં આવતો નથી. રાઈટ? That was the specimen of balance sheet. ત્યાર પછી સેશન 2.2 એ આપણે સ્ટાર્ટ કરેલું. In this session, okay, so in 2.1 we had the balance sheet also and P&L as well. You can see
See the specimen of profit and loss statement. Note number 8 to 13. Profit and loss statement માં આવશે, right? Starting from 8. 8 and 9 for incomes. 10, 11, 12, 13 for expenses. અહીંયા આગળ બે હું તમને કહી દઉં, તમારી પાસે નોટમાં બધું લખેલું જ છે, પણ અહીંયા હું એક વાત કરી દઉં તમને કે સિક્વન્સ ફિક્સ છે. બેલેન્સ શીટ અને P&L સ્ટેટમેન્ટ બેયમાં આ સિક્વન્સ ક્યાંય બ્રેક થવી જોઈએ નહીં. Okay, and then the answer of P&L statement is transferred to note 1B. એ આપણે જોયેલું. આ પૂરું થયા પછી આપણે બધા શેડ્યુલ્સના 1 by 1 ફોર્મેટ્સ જોયેલા, right? We started from first in the balance sheet, that was note 1A, share capital. અને એમાં આ રીતે આપણે બધી એન્ટ્રીઝ આપેલી. Basically, share capital includes two entries only, equity share capital and preference share capital. પણ જો ઇક્વિટી શેર કેપિટલમાં કોલ્સ ઇન એરિયર્સ એટલે બાકી હપ્તા આપેલા હોય તો આપણે માઇનસ કરીએ છીએ, અને ફોરફિટેડ શેર્સ એટલે જપ્ત કરેલા શેર આપેલા હોય તો એડ કરીએ છીએ. જનરલી કોલ્સ ઇન એરિયર્સ અને ફોરફિટેડ શેર્સ એ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપેલા હોય છે. કોલ્સ ઇન એરિયર્સ ડેબિટ સાઇડ હોય છે and forfeited shares are mentioned on credit side. So that was the first schedule. Then we had next 1B. In 1B, we put all the reserves. Say there are so many reserves mentioned in this, and here see P&L statement credit balance. The answer of P&L statement is mentioned right over here in schedule 1B. Generally, no entry is there in 1C, or even in note number 2 also there is no entry. That is why we skipped both the notes and switched over to 3A, long-term borrowings. Here are the entries. See, આ બધી entries તમારે યાદ રાખવાની છે કે 3A માં bonds, debentures, bank loans, deposits or loans taken from related parties or deferred payment liabilities for long term. આવું આવે. હવે આમાં અંદરો અંદર અદલ બદલ થઈ જાય તો ચાલે. અંદરો અંદર એટલે કઈ રીતે? 3A ની એન્ટ્રી 3A માં જ આવવી જોઈએ, પણ પેલા તમે ડિબેન્ચર લઈ લ્યો અને પછી ડિપોઝિટ લઈ લ્યો તો ચાલે, પછી બેંક લોન લ્યો તો ચાલે. આમાં અંદરો અંદર ઉપર નીચે સિક્વન્સ થઈ જાય તો ચાલે, પણ 3A ની એન્ટ્રી 3A માં જ રહે, 3B માં ન જાય. એ ખાસ ધ્યાન રાખજો, બરાબર? પછી આપણે 3B જોયેલું. 3 entries related to taxes.
tax expense for current year, for previous year, and tax deducted at source એટલે income tax on debenture interest. આ ત્રણ એન્ટ્રી 3B માં. 3C, those long-term liabilities which are not covered in 3A are covered in 3C. Now mainly interest on debentures and loans, even public deposits. Then we saw 3D, long-term provisions. Only one entry is there, provision for employee benefits under 3D. પછી હવે નોટ નંબર 4 માં બધું શોર્ટ ટર્મ આવે છે. નોટ નંબર 3 લોંગ ટર્મ માટેની હતી અને નોટ નંબર 4 છે એમાં શોર્ટ ટર્મ અમાઉન્ટ્સ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ 4A includes short term borrowings. These are the entries. 4A એમાં આપણે કવર કરેલી આ બધી એન્ટ્રી તમે લખેલી જ હશે. 4B, trade payables. મેઇનલી ક્રેડિટર્સ અને બિલ્સ પેએબલ આવે છે. કોક વખત એવું બને બિલ્સ રિસીવેબલ ડિસઓનર્ડ એ હોય તો તમારે 4B માં મૂકવાની થાય. 4C for other current liabilities. You can see these entries. નોટ વાઇઝ તમારે આ બધી એન્ટ્રી યાદ રાખવાની છે. એમને વાંચીને યાદ ન રહે તો લખીને યાદ રાખો. 4D is for short term provisions. મોટા ભાગે પ્રપોઝડ ઇક્વિટી ડિવિડન્ડ ને પ્રપોઝ પ્રેફરન્સ ડિવિડન્ડ આ બે તો હોય જ છે એટલે એ તો 4D માં આવશે જ. પ્રોવિડન્ટ ફંડ બી ઘણા सम्सમાં આપેલું હોય છે એટલે એ બી આવશે. And with that we had concluded 4.2. Then we were in session 2.3, in which we continued taking down the format. 4 was over. Now we are switching over to asset side, starting from 5A1, tangible assets. તમને ખબર છે ટેન્જિબલ અસેટ્સ માટે આપણે આ રીતે ટેબલ બનાવીએ છીએ. ઓપનિંગ બેલેન્સ, એની ટાઈપ ઓફ ઇન્ક્રીઝ ટુ બી એડેડ, ડિક્રીઝ હોય તો માઇનસ કરીએ છીએ એટલે આપણને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ મળે. ક્લોઝિંગ બેલેન્સમાંથી આપણે ડેપ્રિસિએશન માઇનસ કરીએ છીએ and we arrive at net closing balance. We have got various tangible assets. Same format is applicable to the next note also. 5A2, intangible assets. So many intangible assets can be seen in the table. Depreciation ના કોલમ ને શું કહીએ છીએ આમાં? Written off. Amount written off. Amortization. In other words, written off means amortization. આપણે એટલી amount માંડી વાળીએ છીએ. Then
A3 A4 માં કાંઈ નહોતું આવતું એટલે આપણે સ્કીપ કરેલું and directly we took the format of 5B. Non-current investments. Non-current investments means long-term investments. આ એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ છે કે જે આપણે કોઈ બીજી કંપનીમાં કે આઉટસાઇડ ધ કંપની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપ્શન્સમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલા હોય. કંપની પોતે બી બીજે ઇન્વેસ્ટ કરતી હોય, માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી હોય કે કોઈ બીજી કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતી હોય. અને એ લોંગ ટર્મ માટે હોય, મોર દેન 1 year, તો એ બધાને આપણે નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કહીએ છીએ. 5C, two entries, advance tax paid, whether it is for current year or for the previous year. Deferred tax assets. લોંગ ટર્મ લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ કે જે આપણે બીજાને આપેલા હોય, આપણે લીધા હોય તો એ લાયબિલિટી સાઈડ આવ્યા હોય, પણ આપણી કંપનીએ કોઈ બીજાને લોન આપી હોય લોંગ ટર્મ માટે, તો એ અહીંયા આવે 5D માં. You can see these entries. Other non-current assets to be included in 5E. અહીંયા બધી ફિક્સિયસ અસેટ્સ આવે છે. આ બધી ફિક્સિયસ અસેટ્સ છે, તમને ખબર જ છે. રેશિયો એનાલિસિસમાં બી આ બધી ફિક્સિયસ અસેટ આવતી. આપણે એનું લિસ્ટ એ વખતે બી લીધું હતું. Now moving to note number 6. All the current investments or short-term investments. 6A માં current investments એટલે investments made for 1 year or less than 1 year. એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાં શોર્ટ ટર્મ હોઈ શકે, લોંગ ટર્મ હોઈ શકે. શોર્ટ ટર્મ આપણે 6A માં મૂકીએ છીએ, અને લોંગ ટર્મ હોય એ બધા નોન કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના શેડ્યુલમાં મૂકીએ છીએ. સ્ટોક ઓર ઇન્વેન્ટરીઝ, જેમાં આપણે ક્લોઝિંગ સ્ટોક મેન્શન કરીએ છીએ. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓફ રો મટીરિયલ, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ એન્ડ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ. સ્ટોર્સ એન્ડ સ્પેર્સ, રેડીમેડ સ્ટોક હોય એ. લૂઝ ટૂલ્સ, સ્ટોક ઇન ટ્રેડ, આપણે મેન્યુફેક્ચરર ન હોય, આપણે રેડીમેડ ગુડ્સ પરચેસ કરી આવતા હોય ને પાછા સેલ કરી દેતા હોય, બરાબર. આપણે પોતે કંઈ બનાવતા ન હોય, તો એમાંથી જે અનસોલ્ડ ગુડ્સ આપણે પાસે ગોડાઉનમાં પડ્યો હોય, સ્ટોક ઇન ટ્રેડ કહેવાય. એનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક બી આપણે 6B માં મૂકીએ છીએ. Then comes 6C, trade receivables. As far as debtors are concerned, we have to classify them. Debtors more than 6 months and debtors less than 6 months. Both the categories of debtors are shown separately. Apart from debtors, you will show bills, receivables. In note 6D, you will mention cash and cash equivalents. First, you should display cash at bank, cash in hand, and these are cash equivalents. ચેક છે, ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ છે, એ હજી બેંકમાં ડિપોઝિટ નથી કર્યા, તમારી પાસે પડ્યા છે, એટલે એને અત્યારે કેશ બેલેન્સ ન કહેવાય અને બેંક બેલેન્સ ન કહેવાય, એને કેશ ઇક્વિવલન્ટ કહેવાય. When you deposit them into bank,
it will be converted into bank balance. Then short term loans and advances, આ બી આપણે બીજા કોઈને લોન આપી હોય પણ શોર્ટ ટર્મ માટે આપી હોય ફોર લેસ દેન 1 year, એની વાત છે. Then we have other current assets કે જે હજી સુધી ન આવી હોય. આ બધી એન્ટ્રી જે છે એ ટ્રાયલ બેલેન્સમાં આપી હોય તો મૂકવાની છે, નહીતર આ શેડ્યુલ કોરું રાખવાનું છે, ડેશ કરી દેવાનું છે. And this is the last note, that is 7 number, which is not a part of balance sheet, but below balance sheet you have to show it. Contingent liabilities, આપણે એનો meaning જોયેલો કે contingent liabilities કોને કહેવાય? These are the probable liabilities, not the actual liabilities. So these liabilities may occur or may not occur, right? 50-50 chances are there. So unless and until they become actual, we cannot put them in the balance sheet. So it is out of balance sheet item. Outstanding calls on investments or claims against the company which are not acknowledged as debt. Court case pending હોય, હજી કોર્ટનું જજમેન્ટ આવ્યું ન હોય, or company પોતે ગેરંટર હોય કોઈ બીજામાં, તો ગેરંટરની રિસ્પોન્સિબિલિટી તો ક્યારે આવે? બીજા હાથ ઊંચા કરી દે તો. બીજાના હાથ હજી ઊંચા ન થયા હોય ત્યાં સુધી કંપનીએ કંઈ પેમેન્ટ કરવાનું આવે નહીં, પણ in future that can happen. So these are the 7 notes related to balance sheet. And now it's time for P&L statement related notes. In session 2.4, we saw P&L statement related notes. Starting from note number 8. 8 and 9 એ બે income ની હતી. Sales minus sales returns. Services હોય તો ખાલી sales જ હોય, એમાં sales returns ન હોય. In short, all types of operating income. Operating income એટલે કંપનીનો જે મેઇન બિઝનેસ છે એમાંથી જનરેટ થતી ઇન્કમ, એ બધી નોટ નંબર 8 માં આવશે. રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ. Other non-operating incomes to be included in number 9. There are so many. આ બધી એન્ટ્રી બી તમે લખેલી જ છે, I assume. Schedule 10 or not 10 થી expenses start થાય. 10A will show you material related expenses. This is the format. See, it starts with opening stock of raw materials, purchases are added and closing stock is deducted. It is only for raw materials. એમાં આપણે purchase return minus કરીએ છીએ, ને purchase expenses like carriage inward or coal or wages હોય તો આપણે add કરીએ છીએ. Nothing in 10B. So directly switch over to 10C. In this schedule, we have to take the difference of opening stock and closing stock. Raw material 10A માં આવી ગયું છે, એટલે એ સિવાયના બે, જો વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ છે અને ફિનિશ ગુડ્સ છે, એ બેનો ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક બેનો ડિફરન્સ અહીંયા જોવાનો છે. ઓપનિંગ સ્ટોક માઇનસ ક્લોઝિંગ સ્ટોક કરી અને આપણે મૂકવાનું છે, કારણ કે 10C નું તમે ટાઇટલ વાંચો, ચેન્જીસ ઇન ઇન્વેન્ટરી. ચેન્જ એટલે
ડિફરન્સ અહીંયા આગળ શો કરવાનો છે. 10D એમ્પ્લોયી રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ જે કંઈ છે એ બધા આપણે 10D માં શો કરીએ છીએ. જો આ બધા એમ્પ્લોયી રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ જ છે. Then in 10E, financial expenses, mostly interest on loans and debentures. બીજું કાંઈ આવે કે ન આવે? ઇન્ટરેસ્ટ ઓન લોન આવે, ઇન્ટરેસ્ટ ઓન ડિબેન્ચર તો આવે જ. આ બે ફિક્સ જ હોય છે. ઇન 10E, ઇવન ફોરેન કરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શનનો પ્રોફિટ કે લોસ હોય, કોઈ વખત ક્યાંક વળી એકાદા સમમાં આવી જાય તો એ અહીંયા મૂકવાનો થશે. ફોરેન કરન્સી ગેઇન ઓર લોસ. F, very unique note in which you will show depreciation and amortization expenses. Many unique entries are there under the title of depreciation. For example, bad debts. So bad debts is an amortization of debtors. બાકીના બધા એક્સપેન્સ જે A થી F સુધીમાં નથી આવ્યા બધા આપણે G માં મૂકી દઈએ છીએ. You can see the entries coming one by one. આ બધા એક્સપેન્સ આગળ 10A, B, C, D, E અને F સુધી નથી આવ્યા. બરાબર છે? So it continues in the next slide also. એટલે આ બધી એન્ટ્રી યાદ ન રખાય, એમ જ યાદ રખાય કે A થી F માં ન આવ્યા હોય બધા G માં. વાત પૂરી. 11 નંબર એક્સેપ્શનલ આઇટમ્સ હતું, એમાં કાંઈ આવતું નહોતું. 12 માં એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આઇટમ્સ આવતી હતી. મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર્સ, રેમ્યુનરેશન, if given, obviously. અને પછી એડિશનલ ઇન્કમ ટેક્સ ઓન પ્રીવિયસ યર્સ ઇન્કમ. લાસ્ટ નોટ એટલે નોટ નંબર 13. And then this was a question. અહીંયા આગળ આપણે સિક્વન્સ જોવાની હતી કે કઈ સિક્વન્સમાં આખો ક્વેશ્ચન બનાવો. તો આપણે જોયું હતું ટોટલ 8 સ્ટેપ હતા. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ હતો. સ્ટેપ નંબર 1 એટલે શું? ટ્રાયલ બેલેન્સ આપેલું હોય, એડજસ્ટમેન્ટ આપેલા હોય. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ? પહેલા તો એડજસ્ટમેન્ટ્સ જોઈને ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જે કંઈ પણ એન્ટ્રી ટીક કરવાની હોય એ બધી કરીએ છીએ. આ તો સાવ ઈઝી જ છે. સ્ટેપ નંબર 1 મેઇન જે છે એ આ છે. સ્ટેપ નંબર 2 એટલે ડ્રોઈંગ. સ્ટેપ નંબર 2 ડ્રોઈંગનું છે. પહેલા તો તમારે 1 થી 13 નોટ ડ્રો કરવાની. નોટ નંબર અને ટાઇટલ જે રીતે બેલેન્સ શીટમાં છે અને P&L માં છે એ જ રીતે 1 થી 13 નોટ ડ્રો કરવાની. એક પેજ ઉપર 3 આવે એ રીતે. બરાબર? એક પેજ ઉપર 3 આવે એ રીતે તમે ડ્રાફ્ટિંગ કરો. નોટનું નંબર આપો, હેડિંગ આપો. અંદર એકેય એન્ટ્રી મૂકવાની નથી. જો અહીંયા મેં બ્રેકેટમાં લખેલું જ છે ઓનલી બ્લેન્ક નોટ્સ. બ્લેન્ક નોટ્સ એટલે શું? ખાલી નોટ નંબર અને નોટનું હેડિંગ જ હોય, અંદર એકેય એન્ટ્રી મૂકી હોય નહીં. પછી બીજા નંબરમાં તમારે બનાવવાનું સ્પેસિમેન આખું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટનું. પણ એ કઈ રીતે બનાવવાનું? વિથ ઓલ ધ એન્ટ્રીઝ ઇન સિક્વન્સ. એમાં બધી એન્ટ્રી એ મૂકી જ દેવાની છે, ખાલી અમાઉન્ટ જ બાકી રાખવાની છે. એન્ટ્રી મુકાઈ જવી જોઈએ.
પછી ક્વેશ્ચનમાં આપેલી હોય તોય ભલે ને ન આપેલી હોય તોય ભલે, એ એન્ટ્રી એમાં મુકાઈ જવી જોઈએ. એન્ડ ઇન ધ થર્ડ ફેઝ you will prepare balance sheet as well. એમાં પણ બધી એન્ટ્રી મૂકી દેવાની, લાયબિલિટી સાઈડ, અસેટ સાઈડ, છેક કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટી સુધીની બધી એન્ટ્રી મૂકી દેવાની, નોટ નંબરે મૂકી દેવાના, સિક્વન્સમાં જ મૂકવાની છે, એમાં બી અમાઉન્ટ ક્યાંય મૂકવાની નથી. પછી આપણે બધી નોટમાં એન્ટ્રી કરીએ અને ટોટલ કરીએ ત્યારે સીધા અહીંયા લઈ આવવાના જ થાય. એટલે આ બધું રેડી જ રાખવાનું. તો સ્ટેપ નંબર 2 છે ને, ઇટ ઇઝ વેરી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ એઝ ઓલ ઓફ યુ નો. I can understand there are so many notes. અને પ્લસ આપણે બધું P&L માં અને બેલેન્સ શીટમાં સિક્વન્સમાં બનાવવાનું હોય એટલે સિક્વન્સ યાદ રહેવી જોઈએ. એટલે that will take much time and you have to be very quick in step number 2. કારણ કે આપણા ટોટલ 8 સ્ટેપ છે, એમાંથી હજી તો આ બીજું જ સ્ટેપ આવ્યું. પછી આપણે સ્ટેપ નંબર 3 માં પોસ્ટિંગ કરીએ છીએ. 1 by 1 ટ્રાયલ બેલેન્સમાંથી એન્ટ્રી લેતા જઈએ છીએ. એ બધી એન્ટ્રી આડી અવડી આપી હોય, એક એન્ટ્રી 3B માં આવતી હોય ને બીજી એન્ટ્રી 5A માં આવતી હોય, વળી એકાદી એન્ટ્રી જે છે એ નોટ નંબર 8 માં આવતી હોય. જે એન્ટ્રી જ્યાં આવતી હોય ત્યાં મૂકવાની થાય છે. એટલે એના માટે આપણે શું કરીએ છીએ, ટ્રાયલ બેલેન્સમાં જ એન્ટ્રીની બાજુમાં પેન્સિલથી પહેલા જ નોટ નંબર લખી લઈએ. તો પછી શું, નોટ નંબર પાછા પણ મોઢે આવડતા હોવો જોઈએ કે આ એન્ટ્રી આ પર્ટિક્યુલર નોટમાં જ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ શેર કેપિટલ છે તો એ 1A માં જ જાય, જનરલ રિઝર્વ છે તો એ 1B માં જ જાય. એ પાછું આપણને મોઢે આવડી જવું જોઈએ. ત્યાં સુધીની આપણી પ્રિપેરેશન હોવી જોઈએ, તો જ આપણે એક એક એન્ટ્રી એની રિલેવન્ટ નોટમાં મૂકી શકીએ. આ થઈ ગયું પોસ્ટિંગ. આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં સ્ટેપ નંબર 3 સુધી પહોંચ્યા હતા, એટલે આપણે બધી એન્ટ્રીઝ છે એનું પોસ્ટિંગ કરી દીધેલું. હવે સ્ટેપ નંબર 4 જોઈએ તો એન્ટ્રીઝ નું પોસ્ટિંગ થઈ ગયું છે. હવે એડજસ્ટમેન્ટની ઇફેક્ટ આપવાની, બરાબર. બે જગ્યાએ, કોઈ વાર 3 જગ્યાએ એન્ટ્રી આવતી હોય, બરાબર. તો એ બધા એડજસ્ટમેન્ટનું ઇફેક્ટ્સ એ આપવાની થશે. સ્ટેપ નંબર 4 વોઝ ઓવર. હવે ક્લોઝિંગ પ્રોસેસ ચાલુ થાય. 5, 6, 7, 8 એટલે ક્લોઝિંગ પ્રોસેસ. હવે ટોટલ્સ કઈ રીતે કરવાના, આ મેઇન છે. તો એના માટે મેં તમને કહ્યું હતું ઊંધેથી ચાલુ કરવાનું. પેલા P&L સ્ટેટમેન્ટની નોટ્સ એટલે 8 થી 13 નંબરની જે નોટ્સ છે એના ટોટલ કરવાના, અને એના ટોટલ કરી આપણે આગળ લઈ આવવાના. ક્યાં? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ સ્ટેટમેન્ટમાં. ત્યાં 8 થી 13 ની એન્ટ્રી આપણે મૂકી જ દીધી છે, બરાબર. જે તે એન્ટ્રીની સામે જે તે નોટનો ટોટલ મૂકી દેવાનો. 8 નો ટોટલ 8 ની સામે, 9 નો ટોટલ 9 ની સામે, એ રીતે પ્લસ માઇનસ કરતું જવાનું. એટલે છેલ્લે P&L સ્ટેટમેન્ટ ક્લોઝ થશે. સ્ટેપ નંબર 6, P&L ની બધી નોટ્સ, જે નોટ ન હોય, એક એન્ટ્રી ન હોય, એની સામે ટોટલમાં 0 મૂકી દેવાનો, ડેશ મૂકી દેવાનો. હવે P&L સ્ટેટમેન્ટમાં ઉપરથી નીચે સુધી માઇનસ 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 કરતા આવો એટલે છેલ્લે જે આન્સર આવે એને તમારે લઈ જવાનો થાય. ક્યાં? નોટ 1B માં. આપણે 1B નો ટોટલ બાકી જ રાખ્યો છે, તમને ખબર જ છે. 1 થી 7 ના ટોટલ જ બાકી છે. આપણે ખાલી 8 થી 13 નો ટોટલ જ કર્યો છે, 1 થી 7 ના ટોટલ નથી કર્યા. તો P&L નો આન્સર 1B માં જતો રહ્યો. હવે સ્ટેપ નંબર 7 આવે, એમાં તમારે 1 થી 7 ના ટોટલ કરવાના, અને એ બધા ટોટલ કરીને ક્યાં લઈ આવવાના? બેલેન્સ શીટમાં લઈ આવવાના. ત્યાં ઓલરેડી એન્ટ્રી મૂકેલી જ છે. એ જે તે એન્ટ્રીની સામે જે તે નોટનો ટોટલ તમે મૂકી દો. અને પછી છેલ્લું સ્ટેપ આવે કે જ્યાં આપણને ટ્રોફી મળે, ટેલી ધ ટોટલ્સ ઓફ બેલેન્સ શીટ. અને આનું મેં તમને ઇક્વેશન બી આપેલું છે.
ટોટલ કઈ રીતે થશે તો કે નોટ 1 + 2 + 3 + 4 કરો એ લાયબિલિટી સાઈડનો ટોટલ કહેવાય અને નોટ નંબર 5 ને 6 નો ટોટલ કરો એ અસેટ સાઈડનો ટોટલ કહેવાય અને નોટ નંબર 7 છે કન્ટિન્જન્ટ લાયબિલિટીઝ એને આપણે બેલેન્સ શીટના ટોટલમાં ગણતા નથી. પછી આપણે આવું લખ્યું હતું પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ્સ ફ્રોમ નેક્સ્ટ સેશન. ઓકે, આજનો ટાઈમ પૂરો થાય છે. આ રિવિઝન સેશન હતું. નેક્સ્ટ વેનસડે આપણે ફરીથી મળીએ છીએ અને એમાં આપણે ક્વેશ્ચન 1 જે છે એનો થોડોક ઓવરવ્યૂ લેશું અને પછી આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 1 આગળ વધારશું. ટિલ ધેન keep reading all the notes and try to remember as maximum as possible. Thank you all. Have a nice day.